गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिदा कि तुहानूं पता कि कल आप इकनॉमिक्स के चैप्टर फस्ट दे इकनॉमिक्स की डेफिनेशन एवैल्यूएशन एंड डेफिनेशनस एंड उहदियां जिहड़ियां वक्-वक् डेफिनेशन दित्तियां सी धन उपर आधारित, कल्याण उपर ते दुर्लभता ते आर्थिकवाद उपर आधारित। आ चार डेफिनेशन चों आपां कल धन उपर आधारित डेफिनेशनस धन उपर आधारित डेफिनेशनस कर चुके हैं। सो अज आप सैकेंड करांगे कल्याण जां भलाई उपर आधारित परिभाषावां। ठीक है जी। पहला की है वैलफेयर बेस्ड डेफिनेशन। की कहती है जी सैकेंड डेफिनेशन, नोट कर सकते हो नाल तुसीं जां अंडरस्टैंड कर सकते हो राजे सारे। अर्थशास्त्र नूं उपर दित्ती आलोचना तो बचाउण दे लई इस खेत्र नूं वड्डा करन लई मार्शल, पिंगू, केन्स, विलियम बैवरिज आदि अर्थशास्त्री ने धन की थां ते मनुखी कल्याण नूं महत्व दिता है। ठीक है जी। जिहड़ा कहते हैं कि क्रिटिज़म किया गया है कि जिहड़ी धन नूं ज़्यादा इंपोर्टेंस दी गई है, मनुखी कल्याण नूं नहीं दी गई। उहदे नाल संबंधित वक्-वक् अर्थशास्त्री होए ने मार्शल, पिंगू, केन्स, विलियम बैवरिज ते अर्थशास्त्रियों ने धन की थां ते की कीता है, मनुखी कल्याण नूं महत्व दिता गया है। उन्होंने कहा है कि धन ही इंपोर्टेंट नहीं है, जो मनुखी कल्याण है उसनूं ज़्यादा इंपोर्टेंस दी गई है। इस तरह ही उन्होंने दस्सिया कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मनुख है, ना केवल धन। उन्होंने ये की है ह्यूमैनिटी नूं, मनुखवाद नूं जिहड़ी ज़्यादा इंपोर्टेंस दी, ना कि पैसे नूं। क्योंकि कई अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि जिद्दां कि मार्शल, पिंगू या केन्स कह रहे हैं कि जेकर पहला मनुख होएगा तो फिर ही धन होएगा, धन तो नहीं पहला आएगा, पहला हमेशा की होएगा मनुख होएगा। जेकर मनुख होएगा तो वह वक्-वक् काम करके अपने धन के जिहड़े साधन है उत्पन्न कर सकता है। मनुख की है प्रधान है तो धन का दूजा स्थान है। मनुख की कहते हैं प्रधान है, मनुख मतलब कि पहले नंबर पर आता, धन की है दूजे स्थान पर आता है। ठीक है। मार्शल और उसके अनुयायियों द्वारा दित्तियां गई अर्थशास्त्र दी परिभाषावां हेठ रहियां अनुयायियां मतलब कि मार्शल ते जिहड़े उन्हां दे साथी होए ने। ठीक है जी। फस्ट डेफिनेशन की मार्शल के शब्दों में पढ़ सकते हो, अर्थशास्त्र जीवन के सधारण कारज व्यवहार संबंधी क्रियावां का अध्ययन है। यह पता लगाना है कि मनुख किस तरह धन कमाता है तो खर्च करता है। कहते कि पता लगाना है कि मनुख किस तरह पैसे नूं कमाता है तो फिर उन्होंने किहड़े-किहड़े कामां ते खर्च करता है। इस तरह ही एक पासे धन का अध्ययन है तो दूजे पासे जिहड़ा इस तो भी वध महत्वपूर्ण है मनुख के एक हिस्से का अध्ययन है। एक तो यह पता लगाना है कि मनुख जिहड़ा धन किस तरह कमाता है तो दूजा कि मनुख के हिस्से का अध्ययन करना कि मनुख जिहड़ा पैसा इकट्ठा करता उन्होंने किन्ना चीज़ों की किन्ना कामां लई उहदी वरतों करता है। इस तरह ही वक्-वक् डेफिनेशनस ने। एक सैकेंड हैगी कैनन। कैनन की कह रहा है कि अर्थशास्त्र भौतिक सुख जां भलाई अर्थात मनुख की भौतिक खुशहाली दे कारणों का अध्ययन है। ठीक है जी। कैनन की कहता है कि अर्थशास्त्र की है जिहड़ा सानूं सुख मिलता है जां भलाई मिलती उहदी भौतिक खुशहाली के कारणों का अध्ययन है। ठीक है जी। वैलफेयर नाल संबंधित एक मार्शल ते कैनन की दो डेफिनेशनस भी रीड कर लेनी है। नैक्सट आपां करांगे मार्शल दी जां भलाई संबंधी परिभाषा के मुख्य तत्त कि किहड़े-किहड़े दे तत्त होए ने। ठीक है जी। पहला तत्त किहड़ा वे मार्शल की भलाई जां कल्याण उपर आधारित परिभाषा के मुख्य तत्त हेठ लिखे। पहला है मनुख अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ठीक है। मैन इज़ द फोकस ऑफ स्टडी। कहते कि बंदे का हर एक मनुख का मेन काम की काम कि जिहड़ा आपां स्टडी नूं फोकस करना। मार्शल तो पहला अर्थशास्त्रियों ने केवल धन उत्ते ही ध्यान दिता सी। मार्शल ने मनुख नूं उद्देश अते धन नूं उस उद्देश की प्राप्ति लई साधन मन्निया है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि अर्थशास्त्र एक पासे धन का अध्ययन है तो दूजे पासे जिहड़ा वध महत्वपूर्ण है मनुख के अध्ययन का भाग है। कहने का भाव कि अर्थशास्त्र जिहड़ा एक पासे का धन का विज्ञान है, दूजे पासे जिहड़ा वध महत्वपूर्ण है वो की है मनुख के अध्ययन का भाग कि मनुख किस काम नूं किस तरह स्टडी करता है कि किहड़े-किहड़े काम नूं करता है कि जिहदे नाल उहदे कोल पैसा जिहड़ा वे वध तो वध इकट्ठा हो सके। मार्शल अर्थशास्त्र नूं मनुखी जीवन दीयां हालातां नूं सुधारन दा साधन मनदे हन। मार्शल की करदे ने कि जेकर मनुख सवेरे उठेगा तो अपना कोई भी चाहे वह डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वह टीचर्स है, सवेरे उठ के अपने जो भी जां किसान है एग्रीकल्चर संबंधित काम करेगा जां टीचर्स बच्चे नूं आगे पढ़ाएगा तो की होएगा जिहड़ी उहदी मनुखी जीवन दीयां हालातां ने वो जिहड़ियां दिनों दिन जिहड़ियां ने डे बाय डे सुधरी जाणगियां। ठीक है। सुधरन लगियां कहने का भाव। सैकेंड पॉइंट की राजे अर्थशास्त्र समाजिक अते मनुख का अध्ययन है। की कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक समाजिक अते सधारण मनुख का अध्ययन है।
समाज विच ना रहण वाले मनुखां दा अर्थशास्त्र ध्यान नहीं करता। कहण दा भाव कि जिहड़ा तां समाज विच विचर रिहा, ठीक है, सवेर तो लैके शाम तक कोई तो कोई क्रियावा करता ही रहिंदा। कहण दा भाव कि कोई भी है, चाहे वो मजदूर काम ते जांदा, चाहे टीचर्स ने, चाहे डॉक्टर ने, कोई भी काम करता है जिहड़ा मतलब कि समाज विच रह के काम कर रहा, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ अर्थशास्त्र का ध्यान करता। ਜਿਹੜਾ कि समाज विच ना रहण वाले मनुखां दा अर्थशास्त्र ध्यान नहीं करता, कि ਜਿਹੜਾ समाज विच नहीं रहंदे उन्हां दा ਜਿਹੜਾ अर्थशास्त्र स्टडी ਜਿਹੜੀ है नहीं करता हैगा। ठीक है जी। इस तरह ही अर्थशास्त्र आर्थिक भलाई ਜਾਂ कल्याण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र की विषा वस्तु आर्थिक भलाई ਜਾਂ कल्याण है, कि ਇਹਦਾ सब्जैक्ट मैटर की अर्थशास्त्र का मेन ਜਿਹੜਾ मोटिव ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ कि ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਹੈ कि ਉਹਨੂੰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਸੰਪत्ति ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा हो सके, ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਲਿਆਣ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸਾਡਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਦਿਨਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਨੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, then ਇਹਦੇ ਤੱਤ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟਿਜ਼ਮ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਆਦਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 1932 ਵਿੱਚ ਰਾਬਿਨਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਰਾਬਿਨਸ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਬਿਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਬਿਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਬਿਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਹਿਊਮਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਾਪਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਬਿਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਰਾਬਿਨਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਭੌਤਿਕ ਭਲਾਈ ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਭਲਾਈ ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੌਤਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਫੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੰਬਾਕੂ, ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ 20 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਰਲਭਤਾ ਬੇਸਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ।